السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے واپس آ کر دیکھنا ہوگا، میں پھر ایک اور کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں حل کرنے میں ماہر ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ مجھے معلوم ہوا پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ چھڑی ہے، واپس آ کر دیکھوں گا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے بھی کئی جنگیں رکوائی ہیں اور کیونکہ میں جنگ کے مسائل کو حل کرنے میں ماہر ہوں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آ چکا کہ پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے گرائے، جس کے بعد ٹیرف کے باعث انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ رکوائی اور اس کا کریڈٹ وہ مختلف فورمز پر لیتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ اس وقت ٹرمپ اسرائیل کے دورے پر ہیں اور اس دوران ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے، تاہم واپس آ کر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بیان داغ دیا ہے کہ کیونکہ وہ جنگیں حل کرنے میں ماہر ہیں۔ اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا کے 7 بڑی جنگوں کو جو ہے اس وقت معاشی اور تجارتی صورتحال کے پیش نظر روکا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تجارت کے بدلے میں جنگیں رکوانے کے حوالے سے اپنے مختلف بیانات بھی مختلف فورمز پر دے چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ واپس آ کر وہ پاک افغان صورتحال کو دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہ ہو سکا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کے دستخط پر اعتراض لگا کر استعفیٰ واپس کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے لکھے گئے خط میں علی امین دونوں استعفوں پر دستخط کو مختلف اور غیر مشابہ قرار دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے استعفوں کی تصدیق کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین کو 15 اکتوبر کو دن 3 بجے گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ امیدواروں میں پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی، JUI کے مولانا لطف الرحمان، مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہان یوسف اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرق خان شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے استعفوں پر اعتراض پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا رد عمل۔ کہا میں نے اپنے دونوں استعفے 8 اور 11 اکتوبر کو اپنے مستند دستخط کے ساتھ جمع کروائے تھے۔ 8 اکتوبر کا استعفیٰ جسے پہلے مسترد کر دیا گیا تھا اب اسے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ علی امین نے سوشل میڈیا پر گورنر کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے دونوں استعفوں کی کاپی بھی شیئر کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ فیصلہ آج 4 امیدوار مد مقابل، میدان سج گیا۔ اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری، جوڑ توڑ شروع۔ وزیر اعلیٰ کے حکومتی امیدوار سہیل آفریدی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اپوزیشن امیدواروں کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ PTI کے سہیل آفریدی کا مقابلہ JUI کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نواز لیگ کے سردار شاہ جہاں سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ برطانیہ کے علاقے برمنگھم میں سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری مسعود خالد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہلیان ڈوڈیال سمیت دیگر حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید جانیں گے برمنگھم سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری مسعود خالد نے چودھری خالد، چودھری یونس، چودھری تنویر اور چودھری صغیر موہاڑ کی میزبانی میں استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ صدر مسلم لیگ نون مڈ لینڈ UK آزاد کشمیر چودھری محمد شکیل نے تقریب کی نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، چودھری سعید محمد حنیف، راجہ عامر اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کے دوران سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر کا کہنا تھا پاکستان سے رشتہ کلمہ کی بنیاد پر ہے، کوئی مائی کا لال اس رشتہ میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان جسے کشمیر دشارہ سمجھتا ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان کے وجود کے ساتھ کشمیر ہے۔ سابق وزیر حکومت کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا آزاد کشمیر میں موجودہ بحران کے ذمہ دار وزیر اعظم انوار الحق ہیں، چاہتے تو بروقت معاملات حل ہو سکتے تھے، بلا وجہ طول دے کر حالات کو کشیدہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو فوری طور پر حکومت سے فارغ کرنا ہوگا۔ حکومت مکمل ایک نیا حکومت تھی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے خراب
वाला कदम, इसका जिम्मेदार ये एडवान बाकी है, इसको जितना जल्दी हो सके इसको जो है ये निकाल देना चाहिए। साबिक वजीर हुकूमत की दरख्वास्त पर चौधरी खालिद के वालिद और चौधरी शकील के मामू के इसाले सवाब के लिए सदर मुस्लिम लीग नून मिडलैंड चौधरी शकील ने इज्तिमाई दुआ की। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी इस्लाही जमात व आलमी तंजीम उल आरफीन के सेक्रेटरी जनरल साहबजादा सुल्तान अहमद अली बाहू दरबार सुल्तान बाहू थे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सीरतुन्नबी के हवाले से पुरवकार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। कॉन्फ्रेंस की सदारत बार्सिलोना काउंसलेट जनरल मुराद अली वजीर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी इस्लाही जमात व आलमी तंजीम उल आरफीन के सेक्रेटरी जनरल साहबजादा सुल्तान अहमद अली थे। इस मौके पर साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना था कि इस्लाम ने फितरत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को महज मजहबी नहीं बल्कि अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी करार दिया है। उनका कहना था कि आज जब दुनिया माहौलियाती बहरान से दो चार है तो इस्लामी तालीमात हमें उससे निमटने का बेहतरीन रास्ता दिखाती हैं। साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने कुरान और साइंस के बाहमी रब्त पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद के बयानात जदीद साइंसी तहकीक से हम आहंग हैं और किताब बाबिल कुरान साइंस इस हवाले से एक कीमती मुताला पेश करती है। उन्होंने डॉक्टर मोरिस बकाई और डॉक्टर हमीदुल्लाह के मुकालमे का दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में ऐसी साइंसी हकीकतें पोशीदा हैं जिन्हें जदीद साइंस अब दरियाफ्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का इल्म वही पर मबनी है जबकि साइंस मुशाहिदे पर, और यही फ़र्क इसे अब्दी सच्चाई बनाता है। उनका कहना था कि मौजूदा दौर के मसाइल दीन से नहीं बल्कि दीन से दूरी के सबब पैदा हुए हैं। इस्लाम का मतन आज भी वही है मगर उसकी ताबीर में बिगाड़ आ गया। अगर हम अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम की असर रूह को पेश करें तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की सिर्फ इल्म या टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, एहसास, जिम्मेदारी और फितरत के एहतराम से आती है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम माशरों के वो उसूल अपनाए हैं जिनकी तालीम इस्लाम ने सदियों पहले दी, जबकि हम अमल से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हम एक हदीस पर भी सच्चे दिल से अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। बाद अज़ां कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने दुआ करवाई। मुस्लिम लीग नून स्वीडन चैप्टर ने अपना सालाना इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुल्की सलामती और पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया गया। पार्टी की क़यादत दहशतगर्दियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में सिर्फ सियासी सूरत हाल का जायजा नहीं लिया गया बल्कि आइंदा मुद्दत के लिए तंजीम की लोकल बॉडी को भी नई शक्ल देने का फैसला किया गया, जिसकी सिफारिशात मरकजी क़यादत को भेज दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून स्वीडन चैप्टर का सालाना इजलास कायम मकाम चेयरमैन जुनैद नवाज चौधरी और कायम मकाम सदर मसूद मिन्हास की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के ऑपरेशंस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। मुकर्रीन ने वाज़ेह किया कि शरपसंद और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ वो अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। शुरका ने मुतफ़क़ा तौर पर पाक फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता मुद्दत की कारकर्दगी पर इत्मीनान के बाद नई तंजीम बॉडी की तजदीद की सिफारिशात मरकजी क़यादत यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, सीनियर नायब सदर और चीफ कोआर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक और जनरल सेक्रेटरी जनाब नूरुल हसन तनवीर को इरसाल कर दी गई। तजवीज़ करदा नई तंजीमी बॉडी में अहम ओहदेदारान भी गुलाम मोहम्मद भली चीफ पैटर्न, जुनैद नवाज चौधरी पैटर्न, शेख सईद, राजा मोहम्मद बिलाल चेयरमैन, मसूद मिनाज सदर, राजा मोहम्मद एजाज सीनियर नायब सदर, हाफिज सज्जाद अहमद जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इश्तियाक खान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सरदार तैमूर अजीज़ कश्मीरी जॉइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। नायब सदूर में तारिक चौधरी, रिजवान भट्टी, मोहम्मद बिलाल राजा और मियाँ यासिर शामिल हैं। इजलास के तमाम शुरका ने मसूद मिन्हास और जुनैद नवाज चौधरी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और आखिर में मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। अफगान जारियत पर पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फ़ौज ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने अफगानिस्तान के रवैये पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमने अफगान भाइयों की मेज़बानी की लेकिन उन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। पाक फ़ौज मुल्क का फ़ख्र है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम हर कदम पर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं।
फौज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पर वक्त उनको कार्रवाई दी थी। पाकिस्तानी की पूरी कौम पाक आर्मी के साथ खड़ी है। जो हमारे फैल्कन हैं वो सिर्फ रात की तरह पे न सिर्फ हमला करना जानते बल्कि अपना पूरा दिफा करना भी जानते। हमारे पाकिस्तान ने पहले इंडिया में धूल छटाई है, अब इंशाल्लाह हम अफगानिस्तान को भी भारी लाएंगे। हमारी पाक फौज पे हम पे फ़ख्र है, हमारी पाक फौज पे हमको नाज है। उन्होंने इंडिया को भी धूल चटाई है, अफगानिस्तान को भी चटाई है। पर जो पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाइयाँ की हैं हम पाकिस्तानी फौज को अप्रिशिएट करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जब जब दुश्मन हमारी तरफ देखता रहेगा और पाकिस्तान की आर्मी उनकी आंख निकालती रहेगी। पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, पाक फौज जिंदाबाद। जो मैली आग से पाकिस्तान को देखेगा पाक फौज के उसके आगे भी निकालेगी। सारी अवाम मुल्क पाकिस्तान की अवाम फौज के साथ हैं। पाकिस्तान फौज हमेशा ही सच हक के लिए लड़ती रहेगी। सारे पख्तून अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी कहते हैं हमने 40 साल तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की लेकिन उनको इज्जत रास ना आई। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो पाकिस्तान के लिए भी जायज़ है कि अब अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करे। अफगानिस्तान को याद रखना चाहिए पख्तून कबाइल और फ़ौज एक हैं जो उनकी हर जारहियत का सख्ती से जवाब देंगे। मुसलमानान दि کنه لکه یې دلته مولا زه ورکړی یالته چې لګلم خو په عزت سره لګلی دی، خو سپورټ یې ولا کړی دی، بیا هم د هغې باوجود مغوی چې کوم دی نو بیګا حمله کړې ده خو پاکستان خو لکه پخته ته ملک نه دی، هغې په تا ته ویلو چې ښکار ویلو چې ملک نه دی، ښه دروند جواب یې ورکړی. هغوی چې د کوم ځای نه ډزې کړي د کوم ځای نه شروعات کړي ما هغه مورچې ته غونډې نیولې دي، غونډه قبضه یې ترې نیولې ده. هلته هم قبایل دي هلته هم قبایل دي او همیشه چې کوم ځای نو دهشتګردو له پناه ورکړې ده، همیشه دهشتګردي خورېږي او زمونږ آرمي ته خو فل اختیار دی، موږ خپل آرمي سره ولاړ یو، شا په شا ولاړ یو آرمي سره شا په شا ولاړ یو ako ارمل کی. वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात, इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरे मलेशिया की तफसीलात से आगाह किया और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के नए ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आने वाले दौरे मिस्र के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर भी बातचीत हुई। अफ़गानिस्तान के इश्तियाल के जवाब में पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।